students, welcome to the lecture of subject Effective Technical Communication, subject of third semester electrical. Subject code is T13004. Effective Technical Communication. Its marking pattern according to GTU is 70 marks for GTU and semester examination, 30 marks for the mid-sem exam at college level, and 50 marks for internal Viva assessment and all. Okay, means if we make the total of these three terms, we get total marks of 150 for ETC, means effective technical communication. 150 marks, out of it 70 is the GTU and semester exam, and remaining 80 marks is at college level. Okay, now we are going to start chapter number 1. Before it, why this subject is included in third semester engineering branch. Okay. Subject title is Effective Technical Communication. Why it is important to learn this subject? Effective Technical Communication. If we are going to find the actual meaning of these words, effective technical communication, it indicates that if you are going to get job in technical field, how would you represent yourself to the other, to your boss, to your colleagues, or get maximum out of your language, technical language, to become a good personality in technical field. So you should know what is effective technical communication for your better future in technical field. Okay. Out of this first chapter number 1, okay, it is the dynamics of communication. Now first question is, what is communication? What is communication? गुजराती में कहवा जाइए तो माहिती संचार શું છે? What is communication? Communication or Mahiti Sanchar is a simple process of providing information from one person to another person, or sending information from one person to another person efficiently. Means if I want to say hello to you, okay, if I want to say hello to you, I should have an idea that I wish to say hello to my students. So I will select a proper channel by which I can say hello to you. Right now I am saying hello to you by means of this video message. Okay, so this video message internet system is a medium between you and me. I am sending hello to you. You are receiving hello. Means I am having idea to say hello to you and you are getting it. Okay, if you get this hello to you properly, then you are going to respond to me. Okay, if there is some technical difficulties between this recording or from my side sender to you receiver, you are not going to get hello from my side properly. Means internet ની સ્પીડ ઓછી આવી ગઈ હોય, રેકોર્ડિંગ માં કંઈ ખામી થઈ હોય, ઓકે, પિક્ચર બ્લર આવતું હોય, અવાજમાં કંઈ ખામી હોય, તો એ બધું તમારી પાસે મારી જો મેસેજ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, હેલો કેવું છે તમને, એ પહોંચશે નહીં. મીન્સ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ શું છે આખી? એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા, એક માણસથી બીજી જગ્યા, બીજા માણસ સુધી આપણે ઇન્ફોર્મેશન, માહિતી પહોંચાડવી છે. ઓકે, એને શું કહેવાય? કોમ્યુનિકેશન. પણ કોમ્યુનિકેશન ત્યાં પતતું નથી. કોમ્યુનિકેશન શું છે? માહિતી તો પહોંચાડવાની જ છે, પણ એ માહિતી પ્રોપર જે હું મોકલવા ઈચ્છું છું એ જ તમને મળે છે, એ તમે સમજો છો અને એનો રિસ્પોન્સ કરો છો. એ આખી પ્રોસેસને શું કહેવાય? કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, ઘણી બધી બુકોમાં ઘણી બધી લોટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ડેફિનેશન આર ગિવન ઇન ડિફરન્ટ બુક. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ proper definition of communication. Okay, it is simple. Communication is a simple method of transferring idea, information from one person to another person using a proper channel or media. Okay.
Okay, now next is the process of communication. How communication takes place. What is the cycle of communication? This is the most IMP topic from PTU exam point of view. Process of communication. Okay, be concentrated over here. This is a simple theory and you are going to get it very easily. Okay, process of communication includes two main parts. First one is the sender and second one is the receiver. Sender and receiver are the two main parts of this process. Okay. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો હમણાં કે હું તમને હેલો કહેવા માંગુ છું. ઓકે, તો that is me as sender. Okay. If I want to convey message hello to you, you are the receiver. Okay, and remaining part are the essential parts of the communication process. I am the sender, you are the receiver. Okay. Now I want to say hello or instruct you to write down assignment number 1, which includes 10 theory in it. Okay. If I want to send you message that you should write assignment number 1, which includes 10 theory, so that I will be the sender and you are be the receiver. Okay, now I want to send you assignment of 10 theory. Assignment number 1. Okay, so what are the different medium that a sender, it's me, will give assignment to the receiver, means students. મારી પાસે assignment છે પણ મારે તમારા સુધી પહોંચાડવું છે તો એના માટે આટલી વચ્ચેની ચેનલ મારે ફોલો કરવી પડશે. સેન્ડર થી લઈને રિસીવર સુધી આ વચ્ચેની ચેનલ છે. એમાં શું આવશે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ મેસેજ એન્કોડેડ. મેસેજ એન્કોડેડ મીન્સ હું અસાઇનમેન્ટ મોકલું છું તો એના અંદર જે ક્વેશ્ચન્સ છે એના માટે લેંગ્વેજ કઈ યુઝ કરવી. ઓકે, લેંગ્વેજ રિસીવરને ખબર પડે એ પ્રમાણે જોઈએ. કે અહીંયાથી હું કોઈ એવી લેંગ્વેજ પ્રિફર કરું જે હિન્દી, ઇંગ્લિશ ઓર ગુજરાતી એના સિવાયની હોય તો આખી પ્રોસેસ કરીશું. તમારી પાસે અસાઇનમેન્ટ પહોંચશે પણ એનો કોઈ યુઝ રહેશે નહીં. ઓકે, તો પહેલું સ્ટેપ શું છે? અસાઇનમેન્ટ મારે નક્કી કરવાનું છે. બીજું સ્ટેપ શું આવશે એના અંદર? એ અસાઇનમેન્ટ માટે પ્રોપર લેંગ્વેજ, પ્રોપર ચેનલ મારે નક્કી કરવી પડશે. ઓકે, તો અસાઇનમેન્ટ માટે લેંગ્વેજ પહેલું કે લેંગ્વેજ ખોટી હશે મીન્સ કે ઉર્દુમાં હું લખી દઉં છું અને આપણે 3 લેંગ્વેજથી માહિતીગાર લગભગ બધા હોય છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ ઓર ગુજરાતી, પણ એમાં હું ઉર્દુ પ્રિફર કરું જે મને નથી આવડતી. ઓકે, પણ મે બી એવું કંઈ કરી દઉં તો શું થશે? તમારા સુધી છેલ્લે પહોંચશે પણ એમાંથી કંઈ આઉટપુટ આવશે નહીં. ઓકે, તમે સમજશો નહીં. મીન્સ આ કોમ્યુનિકેશન શું થયું કહેવાય? ફેલ. કોમ્યુનિકેશન ફેલ થયું કહેવાય. ઓકે, તો એના માટે પહેલા મારે મેસેજ એન્કોડ કરવો પડશે. એન્કોડિંગ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? રિસીવર. હું તમને માહિતી મોકલું છું તો તમે એને રીડ કરી શકો, સમજી શકો એ ટાઈપની માહિતી હોવી જોઈએ. મીન્સ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ લેંગ્વેજ. અસાઇનમેન્ટ કઈ લેંગ્વેજમાં લખીશું એ. સેકન્ડ ઇઝ ધ ચેનલ ઓર મીડિયા. કયા મીડિયમથી હું તમને મોકલું છું? અત્યારે તમે ઘરે છો. ઓકે, હું તમને એવા એક ચેપ્ટર આખું આજે ભણાવી દઉં છું પછી અસાઇનમેન્ટ આપું છું તો મારી પાસે કયા કયા ઓપ્શન છે? Okay, different types of communication are there, verbal and non-verbal. Orally તમને કહી શકું, તમે નોટ ડાઉન કરી શકો. કે 10 ક્વેશ્ચન બોલું અસાઇનમેન્ટ 1 ટાઇટલની નીચે તો તમે એ લખી શકો છો. બીજું છે હું એને રિટન ફોર્મમાં પ્રિન્ટ આઉટ કરીને બાય મીન્સ ઓફ પોસ્ટ તમને મોકલું છું. તો અહીંયા પોસ્ટ શું થઈ જશે? ચેનલ ઓર મીડિયા. ઓકે, પછી બીજું છે હું મારા મોબાઈલમાં ટાઈપ કરું છું और बाय मीन्स ऑफ व्हाट्सएप તમારા ગ્રુપમાં હું મૂકી દઉં છું તો व्हाट्सएप और इंटरनेट શું થઈ જશે? ચેનલ ઓર મીડિયા, ટેલિફોન ને બધું. ક્લિયર? ચેનલ અને મીડિયાનો યુઝ શું છે? માહિતી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મોકલવા માટે. તો આપણે એ સિલેક્ટ થશે. પહેલી થશે નક્કી મેસેજ એન્કોડ કરવા માટે લેંગ્વેજ જેથી રિસીવર એને સમજી શકે. સેકન્ડ આવશે કયા માધ્યમથી મારે મારી માહિતી તમારી સુધી પહોંચાડવી છે, રિસીવર સુધી પહોંચાડવી છે. ये થશે ચેનલ ઓર મીડિયા. ક્લિયર? એ બે નક્કી થઈ જાય પછી શું થશે? મેસેજ સેન્ડ થશે. ઓકે, મેસેજ સેન્ડ થાય છે
ત્યાંથી મેસેજ રિસીવ થાય, એ બે વચ્ચે શું છે? એક પ્રોસેસ છે નોઇઝ. વોટ ઇઝ નોઇઝ? કે અહીંયા હું તમને અત્યારે લેક્ચર ડિલિવર કરું છું, મારો અવાજ અત્યારે નોર્મલ છે, તમે સાંભળી શકો છો, પણ અચાનક હું મારો અવાજ ધીમો કરી દઉં, ઓકે, તો તમને કોઈ બી સંભળાય કે ના સંભળાય. હવે હું મારો અવાજ વધારી બી દઉં છું, ઓકે, તો શું થશે? બે વચ્ચે ગેપ આવી જશે, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન જે હતું એ બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ જશે. કે શું થયું? ઇયરફોન ફસી ગયો કે શું? મોબાઈલમાં કંઈ ખામી આવી ગઈ? શું અચાનક અવાજ વધી જાય છે, ઘટી જાય છે? ઓકે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ નોઇઝ. ક્લિયર? હું તમને લેખિતમાં ક્વેશ્ચન મોકલું છું, હેન્ડરાઇટિંગ ખરાબ છે, ઇટ ઇઝ નોઇઝ. ક્લિયર? તો આ મીડિયમ છે. હું તમને ફોન કરું છું ને તમારી તબિયત પાણી પૂછું છું, તો વચ્ચે ફોન કવરેજ છોડી દે છે, પછી થોડી વાર રહીને તમને સંભળાય છે મારો અવાજ. ત્યાં સુધી હું જે વાક્ય બોલ્યો છું એ બધા સ્કીપ થઈ જશે. એમ પૂછતો હોઉં કે તમારી તબિયત કેવી છે, ને બીજો ક્વેશ્ચન મારો એવો હોય કે એસાઇનમેન્ટ તમે લખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, એની જગ્યાએ શું થશે? તમારી તબિયત, પછી અવાજ જતો રહેશે, પછી એસાઇનમેન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યું, મીન્સ તમને એવું લાગશે કે સર કંઈ પૂછતા નથી, ડાયરેક્ટ કે કામ જ આપે છે. કે તો નોઇઝ શું કરશે? કોમ્યુનિકેશનના વચ્ચે હિન્ડ્રન્સ પ્રોવાઈડ કરશે. મીન્સ સેન્ડરથી જે માહિતી રિસીવર સુધી જવી જોઈએ એના અંદર ફ્લોમાં ઘટાડો લાવશે, કાં તો રિસીવર જોડે માહિતી સરખી પહોંચે નહીં, એ રીતનું એનું કામ હોય. ક્લિયર? મેસેજ સેન્ડ થયો, નોઇઝ આવે ના આવે, પછી ક્યાં પહોંચશે? મેસેજ રિસીવ થશે. કોની પાસે રિસીવ થશે? રિસીવર, જેના પાસે આપણે મોકલાવવાનું છે એની પાસે. ઓકે, રિસીવરનું હવે શું કામ આવ્યું? અહીંયાથી મેસેજ મેં બનાવ્યો, એને એન્કોડ કર્યો, એટલે પ્રોપર લેંગ્વેજમાં પ્રોપર મીડિયાથી મેં એને સેન્ડ કર્યો છે, એ પહોંચ્યો છે રિસીવર પાસે. કે તો રિસીવરને ખબર છે, સ્ટુડન્ટને ખબર છે કે સર એસાઇનમેન્ટ મોકલાવવાના છે, તો એસાઇનમેન્ટ એમના મોબાઈલમાં ઓર બાય મેલ ઓર બાય પોસ્ટ લેટર એમની પાસે પહોંચે છે રિસીવર. તો હવે રિસીવરનું કામ શું છે? જે મેં માહિતી એસાઇનમેન્ટ પર મોકલી છે ક્વેશ્ચન 1 to 10, તો એ ક્વેશ્ચન એમને વાંચવાના છે. મીન્સ મેસેજને ડીકોડ કરવાનો છે. મેસેજ ડીકોડ કરવો મીન્સ જે મારે ઇન્ફોર્મેશન તમને આપવાની હતી તમારી સુધી પહોંચી ગઈ, રિસીવ થઈ ગઈ રિસીવર જોડે. હવે તમે એનો મીનિંગ સમજો છો. શું કરવાનું છે? એનો મીનિંગ સમજો છો. કે એના પછી તમારે શું કરવાનું છે? રિસ્પોન્ડ કરવાનું છે. રિસ્પોન્ડ મીન્સ તમારે એસાઇનમેન્ટ મળી ગયું, એસાઇનમેન્ટ તમે વાંચો છો, અંદર કોઈ ક્વેરી છે, સાહેબ ક્વેશ્ચન નંબર 7 માં આન્સર કઈ રીતે લખવો? આ એક બુકમાં છે, તો બીજો પોર્શન કઈ બુકમાંથી મળશે? સર બુક કઈ રિફર કરવી આના માટે? આ બુકમાં તો આટલું બધું નથી આપ્યું બીકમાં. ઓકે, એ તમારો રિસ્પોન્સ જો કહેવાય. અને જ્યારે પણ કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ થાય છે, સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચે રિસ્પોન્સ હોય, મીન્સ સેન્ડરથી માહિતી પાછી રિસીવરથી માહિતી પાછી સેન્ડર પાસે આવતી હોય, તો એ શું થશે? પ્રોપર વે ઓફ કોમ્યુનિકેશન થાય. રિસ્પોન્ડ જ્યારે મળશે સેન્ડરને, તો એ શું થયું કહેવાય? ફીડબેક ચેનલ થઈ કહેવાય. ફીડબેક ચેનલનો શું એડવાન્ટેજ છે? કે તમને ખબર પડી કે 10 ક્વેશ્ચન એસાઇનમેન્ટમાં મળ્યા, એમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 7 માં છે તમારે ડાઉટ છે. 1 થી 7 સમજી ગયા, 8 થી 10 સમજી ગયા, 7 માં ડાઉટ છે, તો એ શું થયું કહેવાય? તમે મને ફીડબેક રિસ્પોન્સ આપશો, ઓકે, અને મારી પાસે આવશે. મીન્સ મારે કોમ્યુનિકેશન તમને કરવું હતું, સેન્ડરથી રિસીવર સુધી મારે માહિતી પહોંચાડવી, પહોંચી ગઈ, તમે એને મેસેજને ડીકોડ કર્યો, સમજી ગયા. સમજ્યા પછી શું થયું? તમને ડાઉટ થયું, કાં તો તમે ખુશ થઈ ગયા કે ના સાહેબ આ 10 ક્વેશ્ચન અમને આવડે છે, કાં તો ક્વેશ્ચન નંબર 7 માં મારે ડાઉટ છે, તો આનું મને એક્સપ્લેનેશન આપજો જેથી હું એસાઇનમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરી શકું. ઓકે, તો આ સારી બાબત થઈ. તો એનો મતલબ શું થયો? જો મને ફીડબેક મળે છે, ઇટ ઇઝ વેધર પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. ઓકે, સાહેબ એસાઇનમેન્ટ એવું ક્યાંથી આપ્યું તમે કે આ ક્વેશ્ચન કોઈ બુકમાંથી નથી મળતા, એટલે નેગેટિવ રિસ્પોન્સ કહેવાય. પણ કોમ્યુનિકેશન થયું, તમે ભલે એના આઉટપુટ જે નીકાળતા હોય, કોમ્યુનિકેશન સેન્ડરથી રિસીવર સુધી જાય છે, માહિતી પહોંચે છે. ક્લિયર? તો આ છે પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. એના અંદર શું છે મેઇન પાર્ટ? ફીડબેક. ક્લિયર? ફીડબેક નહીં હોય, અહીંયાથી હું માહિતી મોકલ કરીશ, અહીંયાથી મેસેજ મોકલ કરું છું, તમારી સુધી પહોંચે છે, પણ તમે જો રિસ્પોન્ડ નહીં કરો, મીન્સ એસાઇનમેન્ટ નંબર 1 આપ્યું આજે, 4 દિવસ રહીને એસાઇનમેન્ટ 2, 3, 4, તો મને એવું લાગશે કે સ્ટુડન્ટ બધા બહુ એક્ટિવ છે
ભણવા પ્રત્યે બહુ સંવેદનશીલ છે, એસાઇનમેન્ટ 1 થી લઈને 3 સુધી લખી દીધા, હજી કોઈને ડાઉટ બી નથી આવ્યો, તો એનો મિનિંગ શું થાય? મારી માઇન્ડમાં બધી તમારી પોઝિટિવ ઇમેજ બને છે. હા, પછી એમ કહું કે ઓનલાઈન મને સબમિટ કરો તમારે એસાઇનમેન્ટ 1 થી લઈને 3 સુધી સ્કેન કરીને, તો 5મી તારીખ સપોઝ તમને આપું છું, 5મી તારીખ 7મો મહિનો, ત્યારે મને એસાઇનમેન્ટ નંબર 1 થી લઈને 3 સુધી સબમિટ કરાવી દેવાના સ્કેન કરીને મારા મેલ ઉપર મોકલી દેજો. તો 5મી તારીખ પૂરી થાય, 6ઠી તારીખે મેલ ઓપન કરીને જોઉં તો તમારા 60ના ક્લાસમાંથી 35ના જ એસાઇનમેન્ટ આવે છે, બાકીના આવતા જ નથી. એનો મિનિંગ શું થયો કે માહિતી પહોંચે છે, તમે સમજો છો 3 એસાઇનમેન્ટ લખવાના છે પણ લખતા નથી, તો એના પાછળનો ઇન્ટેન્સ શું હશે કે મેં જે તમને 5 તારીખની ડેડલાઈન આપી એ ના પહોંચી હોય, એસાઇનમેન્ટ ના પહોંચ્યા હોય, કાં તો પછી રિસ્પોન્ડ જ નથી કરવો, એસાઇનમેન્ટ લખવા જ નથી, એ પણ પોસિબિલિટી છે. ઓકે, તો રિસ્પોન્સ મેઇન વસ્તુ છે. રિસ્પોન્સ આવશે બાય મીન્સ ઓફ ફીડબેક, ત્યારે સેન્ડરને ખબર પડશે કે મારી પહોંચાડેલી માહિતી રિસીવર સુધી સારી રીતે પહોંચી છે અને પ્રોપર વેમાં સમજ્યા છે. ક્લિયર? Next topic is the method of communication. How communication can take place or the medium of communication. Okay, તો એના માટેના બે પાર્ટ છે, verbal communication and non verbal communication. Okay, તો verbal communication શું હશે? First one is the oral and second one is the written. Oral communication includes example like meeting, group discussion, order, instruction, etc. Oral means મૌખિક, આપણે જે કહીએ છીએ એ. તમારી ક્લાસમાં આવીને હું કંઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપું છું કે આવતીકાલે આપણે DTU એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાના છે, જેથી તમે બધું તૈયારી કરીને પૈસાને જે હોય એડમિનમાં આપણે સબમિટ કરાવવાના છે, તમે રેડી રાખીને આવજો. ઓકે, ધીસ આર ધ ઓરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઓરલ ટાઈપ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. If you are working in industry, your boss says today at 2:30 p.m. come to the conference room for the meeting. Okay, these are the oral instruction for meeting. Group discussion, if students are gathering and taking part, participating in group discussion for a common issue in India, say China. Okay, તો એના ઉપર તમારે લેખિતમાં કંઈ નથી આપવાનું, પોઝિટિવ પોઈન્ટ, નેગેટિવ પોઈન્ટ on the subject, say relationship with China. Okay, તો એ બધું મૌખિક થશે, મીન્સ ઓરલ, લખાણ કંઈ નથી કરવાનું. એ જ રીતે ઓર્ડર છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એ બધું. વર્બલ કોમ્યુનિકેશનનો બીજો પાર્ટ છે રિટન, મીન્સ લેખિતમાં. તો લેખિતમાં શું હોઈ શકે? લેટર્સ હોઈ શકે, રિપોર્ટ્સ હોઈ શકે, સર્ક્યુલર, મેમોસ, એક્સેટ્રા. ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ રિટન કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, તો આ બે પાર્ટ્સ હતા ત્યાં. વર્બલ કોમ્યુનિકેશનના બે પાર્ટ છે, ઓરલ એન્ડ written. Now second part is the non-verbal communication. Okay, તો તમે કહો છો સર આ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ની અંદર ઓરલ અને રિટન બંને આવી ગયા, તો હવે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન નો યુઝ શું છે? આપણે તો કઈ એવું જોયું જ નથી. યસ, વર્બલ ની અંદર ઓરલ મીન્સ બોલીને છે કોમ્યુનિકેશન થાય છે, એ બીજું છે લેખિત. હવે ત્રીજું શું છે? ત્રીજી ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન એ છે એક્સપ્રેશન. ઓકે, તમારા હાવભાવ. આપણે કોલેજથી મેસ છે 1 કિલોમીટર દૂર છે, 44 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, ત્યાંથી સારું તમે જમીને ચાલતા ચાલતા કોલેજ આવો છો, મારું લેક્ચર છે. ઓકે, તમે આવો છો, તમારી રાહ જોઈને હું ક્લાસમાં ઊભો છું 10 મિનિટથી, મને ગુસ્સો આવે છે કે સ્ટુડન્ટ મારા લેક્ચરમાં કેમ આટલા મોડા આવે છે, આવા દો એમને, હું ધમકાઈશ, આવું કંઈ ફીડબેક આપીશ, આટલું એસાઇનમેન્ટ લખાઈશ. ઓકે, પણ તમે જેવા આવો છો, તમને જોઉં છું કે પરસેવાથી લોથપોથ થઈ ગયા છો, થાકી ગયા છો. ઓકે, તો તમને જોઈને જ મને માહિતી મળી જાય છે કે આ સ્ટુડન્ટ પહેલાથી હેરાન થઈને આવ્યા છે. ઓકે, એટલે મારે કંઈ પછી કહેવાનું રહેતું જ નથી. 1 કિલોમીટર તમે આવો, 44 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં ચાલતા આવો છો મારું સ્પેશિયલ લેક્ચર અટેન્ડ કરવા માટે, જેથી આઈ એમ હેપી. આવી કન્ડિશનમાં તમે મારા લેક્ચરમાં આવો છો, એ જ મોટી વાત છે. બધો ગુસ્સો સાઈડમાં થઈ જશે. તો તમારી પાસેથી માહિતી મને મળી, ના તમે બોલ્યા છો, ના તમે લખીને આપી છે, તો શું થયું છે? નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. ક્લિયર? તમારે બોલવાની પણ જરૂર નથી પડી કે કેમ મોડું થયું, મેથમાં સાહેબ બહુ ભીડ હતી, ના. ઓકે, તમે કંઈ બોલ્યા નથી તો પણ હું સમજી જાઉં છું તમારા હાવભાવથી. એને શું કહેવાય?
નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કાં તો અનસ્પોકન કોમ્યુનિકેશન. ક્લિયર? કંઈ બોલવાની જરૂરત જ નથી, એ ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન થાય એટલે શું કહેવાય? નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. તો તમારું એપિયરન્સ છે એ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનનો પાર્ટ થાય. જેસ્ચર્સ છે, હાવભાવ. ઓકે, હું તમને પૂછું છું કે આ થિયરી તમને સમજાવું છું, તમને ખબર પડી તો તમે શું કરશો? યસ, ઓકે, નો. આ તમારા જેસ્ચર્સ છે. કે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન છે. હું તમને કોઈ જોક્સ કહું છું અને તમે હસો નહીં તો ફીડબેક કેવો આવશે મારી પાસે? મને એવું લાગશે કે સામેવાળા વ્યક્તિ જે બેઠા છે એને મારી લેંગ્વેજ ખબર નથી પડતી, કાં તો એ બહેરા છે, કાં તો એમનું મૂડ જ નથી કે હું જે બોલું છું એને સાંભળવું. ઓકે, તો એ બધું શું થશે? ફેશિયલ એક્સપ્રેશનની પણ કમી હશે તો પણ મને ખરાબ લાગશે, મીન્સ કોમ્યુનિકેશન પૂરું નહીં થાય. કે તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન મીન્સ અનસ્પોકન કોમ્યુનિકેશન. તમારે કોઈ બોલવાનું કે લખાણ આપવાની કોઈ જરૂર નથી તો પણ કોમ્યુનિકેશન થાય બાય મીન્સ ઓફ યોર એપિયરન્સ, જેસ્ચર્સ, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, એ બધાથી. એને શું કહેવાય? નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. ધીસ આર ધ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ મેથડ્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન, વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. Okay, next part is the kinesics, means it mainly includes the body language. Kinesics is the part of communication. If you are doing a communication with other person and it doesn't show any body language, કે તમે કંઈ એને સમજાવો છો, કંઈ માહિતી મોકલો છો પણ એનું કોઈ એક્સપ્રેશન જ નથી, means it shows communication failure. Kinesics is very helpful for understanding whether your communication is pass or fail. Okay, body language એક મેઇન વસ્તુ છે. કે ક્લાસમાં લેક્ચર ચાલે છે, હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું, કંઈ ક્વેશ્ચન મારા માઇન્ડમાં છે અને હું પૂછું છું ક્વેશ્ચનને. ઓકે, તમને પૂછું છું એ ક્વેશ્ચન, કોઈ સ્ટુડન્ટ હાથ ઉપર નથી કરતો પણ હું સામેથી કહું છું કે ભાઈ તમે ઊભા થાઓ. ઓકે, તો એ મારા જેસ્ચર્સ છે, બોડી લેંગ્વેજ છે. પ્લીઝ સ્ટેન્ડ અપ એન્ડ આન્સર ઇટ. ઓકે, તો એ મારી બોડી લેંગ્વેજ છે. તો હું એ બાબતે શબ્દ યુઝ ના કરું, ખાલી તમારી સામે હાથ કરીને આમ ઊભા થવાનું કહું તો તમે સમજી જશો કે સર મારી પાસે આન્સર માંગે છે, મારે ઊભું થવું પડશે. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ એ બોડી લેંગ્વેજ. ઓકે, તમે મારા ઓર્ડર પ્રમાણે ઊભા થાવ છો મારા ઈશારાથી, તમને હું જોઉં છું, તમે ઊભા થઈ ગયા આમ કરીને. ઓકે, ઇટ શોઝ that you doesn't know anything about this question. These are the body language and its importance, kinesics importance in process of communication. Clear? Next is the proxemics. Proxemics is the space during the communication. It mainly affects oral communication. Okay, if you are in a meeting, what the range of distance you should provide between any two individuals. Okay, એ ઓરલ કોમ્યુનિકેશનમાં ઇફેક્ટ કરશે કે કેટલા તમે નજીક બેસો છો, કેટલા દૂર બેસો છો. મારો અવાજ ધીમો છે અને તમે મારાથી બહુ દૂર બેઠા છો તો મે બી તમને સંભળાય નહીં, તો કોમ્યુનિકેશન સરખું નહીં થાય. એકદમ નજીક આવીને બેસો મારાથી તો મને કમ્ફર્ટેબલ નહીં રહે કે આ કેટલા નજીક આવીને બેઠા છે, મારા માઇન્ડમાં આઈડિયા જે તમને ડિલિવર કરવાના છે એની જગ્યાએ મારું ધ્યાન તમારામાં જતું રહેશે, મીન્સ ડિસ્ટ્રેક્શન થશે, પણ એ પણ બધું ખોટું છે. ઓકે, તો પ્રોક્સિમિક્સ શું છે? સ્પેસ ડ્યુરિંગ ધ કોમ્યુનિકેશન. ઇટ મેનલી ઇફેક્ટ ધ ઓરલ ટાઈપ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. ક્લિયર? ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પેરાલિંગ્વિસ્ટિક્સ. Paralinguistics means if I am delivering a lecture to you, કે હું તમને કંઈ ભણાવું છું તો એના અંદર મારા એક્સપ્રેશન ખરા, મારી આવડત ખરી, પણ એનાથી પણ મેઇન વસ્તુ શું ભાગ ભજવે છે? મારો અવાજ. મારે જે મેથડ છે ટીચિંગની એ મારા અવાજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, મારા પ્રોનાઉન્સિએશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. હું કોઈ શબ્દ બોલું છું પણ બોલવાનો ઢંગઢાળ ખોટો છે તો એ તમે જલ્દી સમજી નહીં શકો. ઓકે, તો એના અંદર શું છે? વોકલ ક્વોલિટી મીન્સ બોલવાની અદાકારી. તો એમાં શું ભાગ ભજવશે? એક છે વોલ્યુમ. હું તમને માહિતી આપું છું પણ અવાજ એકદમ ધીમો છે, માહિતી બધી સાચી છે પણ અવાજ એકદમ ધીમો છે તો એ તમારા સુધી પહોંચશે નહીં. બહુ ઊંચા અવાજે બોલું છું તો તમે ગભરાઈ જશો કે સાહેબ આજે ગુસ્સામાં છે, બહુ ઊંચા અવાજથી બોલે છે. કાં તો એવું થશે કે મોટો હોલ છે ક્લાસનો આપણો, તો શું થશે? ઘોઘાટ થશે અંદર, જેથી તમને કોમ્યુનિકેશનમાં મજા નહીં આવે, આઈડિયા
ટોટલી તમારા મગજમાં ઉતરશે નહીં. ઓકે, મીન્સ વોલ્યુમમાં કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. કેટલો વધારે કહેવાય, કેટલો ઓછો કહેવાય, એ સરખું હોય તો આપણે કોમ્યુનિકેશન બેટર થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ રેટ, મીન્સ સ્પીડ ઓફ ડિલિવરિંગ ધ લેક્ચર ઓર કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. હું બહુ ફાસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કરું છું, એક શબ્દ પછી બીજા એક શબ્દમાં હું ગેપ નથી રાખતો, ફટાફટ બોલે જાઓ તો તમારે શું થશે, અડધું ખબર પડશે, અડધું ખબર નહીં પડે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરશો અને પછી શું થશે, થાકી જશો કે યાર આપણા કામનું નથી, આ તો બહુ ફાસ્ટ બોલે છે. ઓકે, તો મારે કઈ માહિતી તમને પહોંચાડવી હોય તો હું જે લેંગ્વેજ યુઝ કરું છું તો એના અંદર ક્યાં મારે બ્રેક મારવી, ક્યાં થોડું સ્પીડ પકડવી, કઈ રીતે લેંગ્વેજ તમને ડિલિવર કરવી, એ બધું આવશે બ્રેકની અંદર. લાસ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રોનાઉન્સિએશન. પ્રોનાઉન્સિએશન ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ. ઓકે, કોઈ શબ્દ મારે ઉચ્ચારણ કરવો છે ને ખોટો જ ઉચ્ચાર કરું તો તમે સમજી શકશો નહીં. ઓકે, તો એ મેઇન વસ્તુ છે કે શબ્દો હું ડિલિવર કરું છું, મારી પાસે રેટ પણ છે કે કઈ રીતે કઈ સ્પીડ યુઝ કરવી, પણ પ્રોનાઉન્સિએશન ખોટું હશે તો શું થશે, માહિતી ઊંધી મળશે તમને. એક એક્ઝામ્પલ છે આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ શું છે, એનું સ્પેલિંગ ઈઝી છે, ICENCREAM. ઓકે, હું ફટાફટ બોલી જાઉં છું આઈસ્ક્રીમ, તો એનો મીનિંગ શું થાય છે, આ પણ પ્રોનાઉન્સ થાય, તમે એ પણ સમજી શકો, કાં તો જે હું કહેવા માંગુ છું એ પણ સમજી શકો. પણ શું થાય છે, મારે કહેવું હતું આ 60 સ્ટુડન્ટના ક્લાસમાંથી મે બી 50 સ્ટુડન્ટ આ જ સમજે, પણ 10 સ્ટુડન્ટ એવા બી હોય જે આઈસ્ક્રીમ આ પણ સમજી શકે. ક્લિયર? મીન્સ પ્રોનાઉન્સિએશન પરફેક્ટ હોય તો પ્રોપર કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. ઓકે, તો પેરાલિંગ્વિસ્ટિક જે કોમ્યુનિકેશનનો પાર્ટ છે એના અંદર શું આવશે, વોકલ ક્વોલિટીઝ, મીન્સ આપણે જે બોલીએ છીએ એની ક્વોલિટી, શબ્દો કયા યુઝ કરીએ છીએ, ઓકે, કયા રેટથી બોલીએ છીએ, વોલ્યુમ કેટલો રાખીએ છીએ, અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રોનાઉન્સિએશન, મીન્સ જે શબ્દોનું ઓરિજિનલ ઉચ્ચારણ છે એ જ થવું જોઈએ, નહીં તો પછી શું થશે, મીનિંગ ઊંધા સમજાશે, કોમ્યુનિકેશનમાં ફેલિયર થશે. ક્લિયર? Okay, next topic is the importance of interpersonal communication in organization. Okay, now these are the two different parts of communication. First one is the interpersonal communication and second one is the intercultural communication. Now what is interpersonal communication? Okay, this is the basic part of oral communication. Means as a family, when I heard that on the date of 25th there are going to be a lockdown in our country. Okay, હું 23 તારીખે સાંભળું છું કે 25 તારીખે આપણા દેશમાં ટોટલી લોકડાઉન થવાનું છે. તો ઘરમાં તમે છો, તમારા બ્રધર, સિસ્ટર, મધર ઓર ફાધર, તમે ભેગા થઈને બેઠા છો, તો આ ટોપિક ઉપર વાત થઈ. તો શું કરવું પડશે, હવે લોકડાઉન થવાનું છે તો મધર કહેશે ઘરમાં આ ગ્રોસરી ઓછી છે, લઈ આવો. પપ્પા કે ગ્રોસરી તો લાવો પણ સાથે મેડિકલ માટેનું પણ ધ્યાન રાખો, તાવની દવા, શરદીની દવા, ખાંસીની દવા, બીજી પણ જે દવાઓ પૂરતી હોય. ઓકે, લિક્વિડ હેન્ડ વોશ છે, સેનિટાઈઝર છે, આ તે જે પણ જોઈએ, માસ્ક, એ બધું પણ આવવું જોઈએ. મીન્સ એ કોમ્યુનિકેશન છે, પણ એ કેવું છે, કોમ્યુનિકેશન ફાસ્ટ. તમે ફેમિલીને એક મીટિંગ થઈ 23 તારીખે આ ટાઈપનું લોકડાઉન 25થી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવાનું છે, તો હવે આપણે શું કરવું? તો તમારા મમ્મીએ કીધું કે ગ્રોસરી આઈટમ આ લાવવાની છે, એવું જ તમારા ફાધરે તમને ફીડબેક આપ્યો કે ગ્રોસરી તો લાવો જ પણ સાથે આ મેડિકલ આઈટમ પણ નેસેસરી થશે. ઓકે, એમાં પછી તમે પૂછો છો કે સર તમે પપ્પા 60 વર્ષના છો, મમ્મી 58 વર્ષની છે, મારો રોલ છે કે હવે હું એ બધું લિસ્ટ બનાવું, બહાર જઈને માર્કેટમાંથી સેફલી લઈને આવું. ઓકે, તો એ કોમ્યુનિકેશન કેવું થશે, અંદર અને એકદમ ફાસ્ટ, કારણ કે એમાં શું થાય છે, ફીડબેક ફટાફટ મળે છે એકબીજાથી. એ ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન છે, એ કયું કહેવાય, ઇન્ટરપર્સનલ કોમ્યુનિકેશન. ક્લિયર? તો આનો એડવાન્ટેજ શું છે કે સ્પીડી હશે, સામેથી ફટાફટ ફીડબેક મળશે. હા, એ ફીડબેક પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ હોય, ડિફરન્ટ મેથડ,
પણ ફીડબેક મળશે, મીન્સ તમે જે કહેવા માંગો છો એ સામે પહોંચશે અને સામેથી રિપ્લાય આવશે કે ના 1 મિનિટ ઉભા રહો, આ લિસ્ટમાં 2 વસ્તુ એડ કરો અને આ લેતા આવો. ઓકે, તો એ શું છે? ઇન્ટરપર્સનલ કોમ્યુનિકેશન. નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ ધ ઇન્ટરકલ્ચરલ કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, તો અત્યારે ગ્લોબલ જમાનો છે. શું થાય છે? કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હું સ્ટાર્ટ કરું છું, એવું કંઈ છે જ નહીં કે ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ થાય તો ઓનલી ગુજરાતી જ એના વર્કર હોય. ઓકે, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ખૂણામાંથી કોઈ પણ અહીંયા વ્યક્તિ આવીને જોબ કરી શકે છે મારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કે મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. હા, મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય તો ટેકનોલોજી કોઈ હું બહારની લઈને આવું છું, ત્યાંથી કોઈ એક્સપર્ટ લઈને આવું છું તો એ પણ મારા ત્યાં જોબ કરી શકે. મીન્સ વર્લ્ડ વાઇડ એક ગ્લોબ છે આપણો, એ શું થશે? એક જ જગ્યાએ ભેગું થઈ શકે. મેની કલ્ચર વાઇઝ તમારી ટીમ બની શકે, ત્યાં કાસ્ટ વાઇઝ ટીમ બની શકે. પછી શું છે? તમે જે બોલી બોલો છો એ પ્રમાણે ટીમ બની શકે. બીજી એક ટીમ છે, તમે કયા એરિયાથી બિલોંગ કરો છો એના સાથે તમારો તાલમેલ સારો બને છે. ઓકે, જેવું કે અહીંયા તમે ક્લાસમાં છો તો પહેલા એડમિશન લો છો ત્યારે શું પૂછો છો કે ગાંધીનગરના કેટલા છે આમાં, કે વલસાડના કેટલા છે આમાં, અમદાવાદના કેટલા છે, કાં તો મહેસાણાના કેટલા છે. તો એના સાથે આપણે ટાઈઅપ કરીએ તો જ્યારે ઘરે જવાનું થાય, ઘરેથી આવવાનું થાય, એસાઇનમેન્ટ આ તે કંઈ હોય તો આપણે સારું બને. ઓકે, તો એ બધા ગ્રુપમાં જે કોમ્યુનિકેશન થાય છે એ શું છે? ઇન્ટ્રાકલ્ચરલ કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, તો હવે 2 ટાઈપના કોમ્યુનિકેશન આપણે નવા શીખ્યા, ઇન્ટરપર્સનલ અને ઇન્ટરકલ્ચરલ. ઓકે, તો એ 2 ટાઈપના કોમ્યુનિકેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શું હેલ્પફુલ થાય છે કે નુકસાન આપે છે? ઓકે, તો પહેલું છે ઇન્ટરપર્સનલ કોમ્યુનિકેશન. તો તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કર્યું મેં, શું કહેવાય? હેલ્પફુલ, ઉપયોગી છે કે ગેરફાયદા છે એના? યસ, ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ. કઈ કંપનીમાં ઓડિટ આવવાની છે તો આપણે ફટાફટ 2-4 મેનેજરને બોલાવી લઈએ અને કહીએ ભાઈ આ ફાઇલ રેડી છે, આનું ફાઇલ રેડી છે, આ કામ થઈ ગયું છે. પેલા કે ઓકે સર બધું રેડી છે, મીન્સ ફટાફટ ઓરલ કોમ્યુનિકેશનથી બધા ફીડબેક મળી જાય છે, રેડી છે બધું. ક્લિયર? બીજું છે ઇન્ટરકલ્ચરલ કોમ્યુનિકેશન. તો એના અંદર શું થશે? સપોઝ કંપનીમાંથી એવો આદેશ આવે છે કે પહેલા જે તમારે શનિ રવિ રજા રહેતી હતી વીકલી, એની જગ્યાએ હવે ખાલી રવિવારની જ રજા રહેશે. તો શું થાય? માઇન્ડમાં નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવે વર્કરના, ને પછી ગ્રુપિઝમ ચાલુ થઈ જાય ત્યાં કે ચલો આપણે બધા વર્કર આ લેવલના છીએ, મીન્સ આ એરિયાના છીએ, આ ઝોનના છીએ, આ લેંગ્વેજ આપણે સમજીએ છીએ, એ રીતે ગ્રુપ હોય કે ગમે તે, તો એ બધા ભેગા થશે અને શું કરશે? કંપનીનું જે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે કામકાજ છે એ ખોરવાઈ જશે. ઓકે, કાં તો બીજો પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ એનો એ પણ થાય કે ઇન્ટરકલ્ચરલ તમે જો પાર્ટ પડે છે તમારા ફર્મની અંદર, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, તો તમે એમને ટાસ્ક આપો કે સેમ ટાસ્ક છે, મારે 100 બોક્સીસ તૈયાર કરવા છે, મારે બોક્સ બનાવવાની ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો એક ગ્રુપ છે, બીજું છે, ત્રીજું છે, કાસ્ટ વાઇઝ અલગ છે, કાં તો એરિયા વાઇઝ તમે અલગ ગ્રુપ બનાવીને કામ કરો છો, જે પણ હોય. મને કોણ સૌથી પહેલા બનાવીને આપે છે તો હું એને વધારે પડતો પગાર આપીશ, કાં તો કંઈ એક્સ્ટ્રા પૈસા આપીશ. ઓકે, તો એમાં શું થશે? દેખાદેખીમાં આવી જશે કે અમે વલસાડવાળા આનાથી પાછળ ના રહીએ, અમે મહેસાણાવાળા આનાથી પાછળ ના રહીએ, ચલો મહેનત કરો, આપણે ભલે એક વ્યક્તિ ઓછા રહે, આપણે સારું કામ કરીને બતાવીએ. ઓકે, તો ઇન્ટરકલ્ચરલ કોમ્યુનિકેશન, તમે કેટલું નજીકથી એકબીજાને ઓળખો છો, કઈ રીતે વાતચીત થાય છે, કઈ રીતે આઈડિયા એકબીજા સાથે ચેન્જ કરો છો અને આઉટપુટ લાવો છો. ઓકે, તો આ બધા ઇમ્પેક્ટ રહેશે ઇન ટુડેઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ interpersonal communication or intercultural communication. Clear? Okay, આની સાથે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ડાયનેમિક્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ઓવર. થેન્ક યુ.